Good afternoon, officers. Welcome back. A small short video. Recently, we celebrated May 11th. Every year, we celebrate a beautiful day called National Technology Day, 11th of May of every year. అసలు ఇది ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాము? Because on that beautiful day, we did our secretive underground Pokhran 2 nuclear test చేయడం జరిగింది under the aegis of all the big people and important people. So let's have a small glance at this particular tests and why it is called National Technology Day. So we see that on this day India becomes a nuclear nation. At the major point, this is the crater which was formed underground on 11th May 1998 at Pokhran Test Range, Jaisalmer, Rajasthan. Akkada ee region undi. So India has conducted on 11th May and 13th conducted 5 underground nuclear tests at Pokhran, Rajasthan under the operation codenamed Operation Shakti. Please remember this, prelims ki chala useful, Operation Shakti. The test transformed India into a declared nuclear weapon state. Andike chala important. What is the historical background of this test? 1974 lo kuda మనం టెస్ట్ చేసాం. Conducted nuclear test 1974, which was codenamed Smiling Buddha. However, the 1998 tests were a clear signal of India's commitment to developing a credible nuclear deterrent. Deterrent ante eppudaina gurtu pettukondi, something which rejects. So deterrence factors ante already దీని మీద డిస్కషన్ జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పాకిస్తాన్ ఒక బాంబు వేసింది అనుకో, మనం 2 బాంబులు వేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. సో వెన్ యూ హ్యావ్ 3-4 బాంబ్స్ విత్ అస్, ఆటోమేటిక్గా మన ఎనిమీ స్టేట్స్ ఎందుకు లేరా బాబు అని మనతో రిస్క్ చేయరు. సో దట్ ఈస్ అ హోల్ గేమ్. అది మనం ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయాలి. డిటరెన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ as well as ఎక్స్టర్నల్ సెక్యూరిటీకి మేజర్ కాన్సెప్ట్ దట్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్. సో ఒక న్యూక్లియర్ డిటరెన్స్ ఉంది కాబట్టి చాలా మంది కంట్రీస్ ఇండియాతో పెట్టుకోవాలంటే భయపడతారు. అది కాకుండా మనం ఆ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ ఫర్ అదర్ సైంటిఫిక్ అండ్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ కూడా వాడతాము. బట్ మేజర్లీ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ యాస్ న్యూక్లియర్ డిటరెంట్. ఎస్పెషల్లీ చైనా నుంచి, పాకిస్తాన్ నుంచి థ్రెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇండియా కూడా గ్లోబల్గా ఒక న్యూక్లియర్ ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చోవాలి కాబట్టి, యుఎన్ఎస్సి పర్మనెంట్ సీట్ రావాలి కాబట్టి, ఇవన్నీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్. మనం 1998 నుంచే ప్లాన్ చేస్తున్నాం, 70s నుంచే ప్లాన్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ స్టేట్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ Pokhran 2 nuclear tests. So, and this is a new quote for you, as I've already informed to you before. May 26, we are starting our foundation batch here at Sriram's Hyderabad. So I'm sure all of you must have watched all the videos of Sriram's Hyderabad, and when you meet, when you join, please use this code SP Live. SP is for Shaman Paidikundala. For live sessions that you're watching, మీకు ఖతర్నాక్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది. కరెంట్లీ ఫీజ్ ఇస్ జస్ట్ 1,20,000. దీని మీద మనకి నా కోడ్ వాడండి, యూ విల్ గెట్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 15 to 20% డిస్కౌంట్ వచ్చేస్తుంది మనకి. సో ఇక్కడ మనకి కాదు ద ఫీజ్ విల్ రెడ్యూస్ అట్లీస్ట్ బై 15 to 20,000. ₹1,00,000 మనకి మంచి బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ విత్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఆల్రెడీ ఫౌండేషన్ కోర్స్లో ఉన్న ఎంటిటీస్ ఏంటో క్లియర్గా చెప్పాను. 1-to-1 మెంటర్షిప్, మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్, ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్, ఎన్సీఆర్టీ ఫౌండేషన్స్, మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్, ఎక్స్క్లూజివ్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్. అది కాకుండా ఎక్సలెంట్ క్లాసెస్ ఆఫ్లైన్ as well as ఆన్లైన్ by very very experienced professors with minimum 10 to 20 years of experience. So please use this code SP Live for getting a fantastic concession on your fees of 1,20,000. దాని మీద మళ్ళీ తగ్గిస్తాం మేము. We will reduce it by at least about 15 to 20,000. So you'll get a fantastic overall module so that your parents don't have to spend too much money. వాళ్ళ బర్డెన్ కూడా తగ్గిస్తాము, మీ బర్డెన్ కూడా తగ్గిస్తాము. At the same time, most quality material and most quality classes, analysis and care and concern will be given by us. So please use this code SP Live. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే you can call this number 812-119-985. You can just tell your name, use this code, say that you are my student, you will get a fantastic concession. I hope you will use this code and reduce your burden for your parents. So moving on, again please remember May 26 is the launch date. So moving on, అసలు ఏముంటాయి న్యూక్లియర్ టెస్ట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఒకటి థర్మోన్యూక్లియర్ డివైస్, ఒక ఫిషన్ బాంబ్, ఒక 3 సబ్ కిలోటాన్ డివైసెస్.
సో బేసిక్గా ఈ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ బాంబ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే బేసిక్ ఫిషన్, న్యూక్లియర్ ఫిషన్. ఫిషన్ అంటే ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఫిషన్. ఫిషన్ మీన్స్ టు బ్రేక్, ఇరగొట్టడం. సో a big nucleus is broken into smaller nuclei and this keeps continuing like this, like a progression. So same thing happens here. ఒక fission reaction లో detonators uranium and polonium and beryllium initiators ఉంటాయి, plutonium 239 conventional explosive. So great people, Abdul Kalam garu, Chidambaram garu, and 3 detonations happened on May 11th and 2 on May 13th. If you observe, ఒక sub kiloton 0.2 కిలోటన్, ఆటమ్ బాంబ్ అయితే 15 కిలోటన్ ఇది వస్తుంది, హైడ్రోజన్ బాంబ్ అయితే 45 కిలోటన్ వస్తుంది. ఇండియా బికేమ్ ద 6th కంట్రీ టు జాయిన్ ద న్యూక్లియర్ క్లబ్. సో 6th కంట్రీ టు జాయిన్ ద న్యూక్లియర్ క్లబ్. సో దీస్ టూ ఆర్ ద మేజర్ గైస్. అండ్ అది కాకుండా మన వాజ్పేయి గారు ఎప్పుడు ఉంటారు, సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. అండ్ ప్లూటోనియం 239, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. Polonium beryllium initiators, uranium 235 is the major fuel that is being used, and all the detonators and conventional explosives. So fission law, it breaks up into smaller atoms of helium and deuterium. So these are all the things which are very important with respect to your nuclear fission bombs. So moving on, all the key personalities which are involved: Atal Bihari Vajpayee garu, appatlo Prime Minister; Dr. APJ Abdul Kalam garu, Chief Scientist and Advisor of DRDO Head; Dr. R. Chidambaram, Chairman of Atomic Energy Commission; Dr. Anil Kakadar, Key Scientist in Department of Atomic Energy; and K. Santanam, DRDO Official and Coordinator of the test site. సో దీనివల్ల మనకు సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే మినిమం డిటరెంట్ అనేది ఒక మేజర్ ఫ్యాక్టర్. ద గ్లోబల్ రియాక్షన్ ఇంక్లూడెడ్ శాంక్షన్స్ పెట్టారు. ఎట్లా మీరు న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేస్తారని మొత్తం వరల్డ్ అంతా షేక్ అయింది. బట్ వీ డిడ్ంట్ గివ్ అ డామ్ బికాస్ వీ హ్యాడ్ టు బికమ్ అ సావరెన్ ఇండిపెండెంట్ న్యూక్లియర్ పవర్. కాబట్టి అట్లాంటి డేరింగ్ డెసిషన్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు అలాంగ్ విత్ అబ్దుల్ కలాం గారు హ్యావ్ టేకెన్ దట్ ఫెంటాస్టిక్ డెసిషన్. దే గేవ్ అ డామ్ అబౌట్ వాట్ ద వరల్డ్ థింగ్స్. వీ వాంటెడ్ ఇండియా టు బికమ్ అ న్యూక్లియర్ పవర్, సో వీ బికేమ్ యాజ్ సింపుల్ as that. సో ద గ్లోబల్ రియాక్షన్ ఇంక్లూడెడ్ శాంక్షన్స్, ఎస్పెషల్లీ చెప్పా కదా యునైటెడ్ స్టేట్స్, జపాన్, వీళ్ళందరూ తోడు దొంగలు వీళ్ళందరూ. హౌవెవర్ ఇట్ ఆల్సో మార్క్డ్ ఇండియాస్ ఎమర్జెన్స్ యాజ్ అ న్యూక్లియర్ స్టేట్ కమిటెడ్ విత్ నో ఫస్ట్ యూజ్ పాలసీ. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. మన బేసిక్ పాలసీ అంటే మనం ఫస్ట్ వాడడం, ఎవరైనా కథలు పడితే అప్పుడు మన కథ ఏంటో చూపెడతాం. దట్ ఈస్ ద హోల్ థింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద గ్రేట్ మెన్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ఆల్ ద గ్రేట్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్. So we should thank these great people. Because of these great people only, today India is one of the most powerful nuclear states, and with lot of responsibility, because we don't use it the first. We have no first use policy. మనల్ని ఎవరైనా థ్రెట్ చేస్తేనే అప్పుడు మనం చూపెడతాం మన పవర్ ఏంటో. అదర్వైజ్ వీ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నాన్ వైలెన్స్ అండ్ పీస్ ఫర్ ద గ్లోబల్ వరల్డ్. అది మనకి ఎప్పుడు ఉంది. బట్ మనల్ని మనం కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి దిస్ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ షోడ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వాట్ ఇండియా క్యాన్ డూ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. దాంతో మనకి రెస్పెక్ట్, ఇజ్జత్ రెండు వచ్చినాయి. సో దట్ ఈస్ హౌ యుఎస్ అండ్ జపాన్, చైనా, ఆల్ ది అండ్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ కోర్స్, వాళ్ళందరికీ ఇండియా అంటే దడ పుట్టడం స్టార్ట్ చేసింది. సో ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు దట్ ఇండియా కూడా డన్ దిస్ న్యూక్లియర్ టెస్ట్. ఆ టైంలో ఇచ్చి పడేసినారు మన వాళ్ళు. సో మూవింగ్ ఆన్, డాక్ట్రిన్స్ అండ్ కీ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే నో ఫస్ట్ యూస్ డాక్ట్రిన్, క్రెడిబుల్ మినిమం డిటరెన్స్ ఇస్ అనదర్ వన్, స్ట్రాటజిక్ అటానమీ గురించి, అండ్ న్యూక్లియర్ ట్రయడ్ కేపబిలిటీ. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ అండ్ డాక్ట్రిన్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ యూస్డ్. లాంగ్ టర్మ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే రెస్పాన్సిబుల్ న్యూక్లియర్ పవర్ కింద ఎదుగుదామని. దానివల్ల 2008లో ఇండో యుఎస్ సివిల్ న్యూక్లియర్ అగ్రిమెంట్ జరిగింది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో చాలా లొసుకులు ఉన్నాయి, బట్ దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ అగ్రిమెంట్స్ విచ్ హావ్ బీన్ మేడ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్. సో అందుకే గ్లోబల్గా ఇట్ బికేమ్ అ బిగ్ స్టాండింగ్ ఫర్ ఇండియా. అండ్ ఫైనలీ యూపీఎస్సీకి మనకి ఏం పనికి వస్తుంది అంటే ప్రిలిమ్స్కి డేట్స్ ఇంపార్టెంట్. నేషనల్ టెక్నాలజీ డే, స్మైలింగ్ బుద్ధ 1974, ఆపరేషన్ శక్తి 1998, పర్సనాలిటీస్ వాజ్పేయి, కలాం గారు, ఎన్ఎఫ్యూ డాక్ట్రిన్. మెయిన్స్కి ఇండియాస్ ఫారెన్ పాలసీ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఎకానమీ మీద ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు మెయిన్స్కి. అండ్ సెక్యూరిటీ అండ్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ మీద ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో 1998 Pokhran nuclear test were turning point in asserting the strategic autonomy, showcasing scientific prowess and redefining the global nuclear diplomacy. So ఇవి మనం కీ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో. అది కాకుండా మేజర్లీ మనం చూసుకోవాల్సింది ఆపరేషన్ శక్తి అండ్ స్మైలింగ్ బుద్ధ. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ ద గ్రేట్ పీపుల్స్ నేమ్. అండ్ ఫైనలీ
వాట్ ఈస్ అ ఫిషన్ రియాక్షన్, దీని మీద ఒక సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ సిక్స్త్ కంట్రీ టు బికమ్ ద న్యూక్లియర్ స్టేట్. ఫిషన్ అంటే బ్రేకింగ్. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్, ఒక థర్మోన్యూక్లియర్ డివైస్, ఒక ఫిషన్ బాంబు, 3 సబ్ కిలోటాన్ డివైసెస్. అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్. Please, I request all the students to use this code. Don't spend too much money. Use this code, get maximum concession. You will get a concession if you use SP Live. No space in this. SP Live, varandi. You will get anywhere between 15 to 20,000 concession. Your fees will reduce a lot. It will be very good. It will reduce the burden on your parents. Amma nannalaki fees takku aithe manchidi. They will use that for something else. So use the code. Join us as fast as possible. And this date, please don't forget, May 26th. Any doubts? You can call up this number, 812-1191985. You can use the code, tell your name, and take the concession. So all of you, I hope this video is liked by all of you. Remember all the important things. Work on your prelims questions as well as mains questions. We at Sri Rams Hyderabad is always there to help you. So signing off for today. The name is Shamanth Paidikondala. Please take care. Bye-bye.